салом тамошобинони гиромӣ, хулосаи хабарҳои муҳими 8 марти тоҷикистонро аз пойгоҳи хабарии бомдод бароятон пешкаш мекунем. шурӯъ мекунем аз як нигоҳи кӯтоҳ ба сархати хабари муҳими рӯз дар ин барнома. полковнике ки бопора ба даст афтод додари генерал Шералӣ Муродзода будааст. ду парванда ба зидди ҷавони тоҷике ки дар Русия ба ҳимоят аз хоҳараш бархост. модари Хуршед Фозилов гуфт ӯро кормандони амнияти миллӣ дастгир карданд. талаби 3000 сол зиндон барои омили ҳамлаи террористӣ дар Истанбул. як духтари тоҷикро баъди 1.5 соли гум шуданаш пайдо карданд. ва акнун тафсилоти хабарҳо. чанд рӯз пеш расонаҳо дар бораи боечоми гирифтани пора ба маблағи 150 000 сомонӣ ё қариб $15,000 ба даст афтодани полковник Нодир Муродзода, сардори раёсати агентии назорати давлатии маводи нашъовари Тоҷикистон дар вилояти Хатлон хабар доданд. бино ба иттилои дарёфтии пойгоҳи хабарии бомдод, Нодир Лайло Муродзода аз як авлоди пурнуфуз аз деҳаи Пушинги ноҳияи Данғара, маъруф ба авлоди Ҳоҷи Лайло буда, як бародараш дар гузашта корманди баландпояи агентии мубориза бо коррупсия Бобохон Муродов буда, бародари дигараш генерал майор Шералӣ Лайло Муродзода қаблан муовини аввали сардори бозрасии давлатии автомобилӣ ва чанд соли охир сардори муассисаи нақлиёти вазорати корҳои дохилии Тоҷикистон аст. полковник Нодир Муродзода шаби ҷумъа 2 феврал соли 2023 ҳамроҳи 4 зердашташ ҳангоми аз бародари як нафари муттаҳам ба қочоқи маводи мухаддир гирифтани 150 000 сомони пора дар шаҳри Душанбе аз ҷониби кормандони Кумитаи давлатии амнияти миллии Тоҷикистон дастгир шуданд. ба гуфтаи манобеъи бомдод, полковник Муродзодаро махсусан шаби ҷумъа дастгир карданд, то ки хешу табор ва ҳомиёни пурнуфузаш дар рӯзҳои истироҳат барои халосии ӯ коре кардан натавонанд ва таға ва воситаҳои дигари худро ба кор андохтан натавонанд. бино ба иттилои дарёфтӣ, бо ин вуҷуд баъди дастгир шудани полковник Муродзода чанд нафари ба қавли худашон ҳалкунанда ва пеши наздикони ӯ дар ноҳияи Данғара омада пешниҳод карданд ки метавонанд дар ивази 500 000 яъне $500 000 қазияи ӯро бидуни кушодани парванда дар ҷояш ҳал ва ӯро озод кунанд. вале наздикони полковники дастгир шуда гуфтанд ки чунин маблағ дар даст надоранд ва бигзор тибқи қонун ҷавоб бигӯяд. ин ҳарфи Муродзодаҳо асос низ дошт, чунки Нодир Муродзода ки қаблан дар хадамоти гумрук ва агентии мубориза бо коррупсия дар раёсатҳои муборизаи контрабанда кор карда, баъдан сардори шӯъбаи милитсияи шаҳри Сарбанд шуд. ин мансаби худро дар пайи як муроҷиати марбут ба дастдарозӣ ба як духтар аз даст дод ва хешовандон он вақт ӯро ба зур аз ҷавобгарии ҷиноӣ халос карданд. баъди он моҷаро Нодир Муродзода беш аз 2 сол бекор монда буд ва тоза ахиран бо мусоидати бархи нафарони баландпоя сардори раёсати мубориза бо маводи мухаддир вилояти Хатлон таъин шуда буд. хонаводаи Муродзодаҳо як хонаводаи пурнуфуз дар деҳаи Пушинги ноҳияи Данғара ба шумор рафта, аз ин оила як генерал ва 2 полковник бархостанд. Бобохон Муродов солҳо сардори раёсати нақлиёт дар агентии мубориза бо коррупсия буд ва баъди бознишаста шуданаш ба тиҷорат рӯ овард. ӯ дар Душанбе чанд нуқтаи фурӯши маводи сух дошта, дар зодгоҳашон деҳаи Пушинг ҳамроҳи бародарони худ хоҷагии деҳқонӣ бо номи Ҳоҷи Лайло таъсис доданд. соли 2019 президенти Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон низ зимни сафари кориаш ба ноҳияи Данғара аз ин хоҷагии деҳқонӣ боздид карда буд. аммо албатта нафари азама баландпояе ки аз ин оила бархостааст, генерал майор Муродзода Шерхон Лайло, сардори муассисаи нақлиёт ё гаражи вазорати корҳои дохилии Тоҷикистон аст. ёдовар мешавем, Нодир Муродзода сардори раёсати назорати давлатии маводи нашъовар дар Хатлон рӯзи 2 феврал амроҳ бо 4 зердасташ аз ҷониби кормандони Кумитаи давлатии амнияти миллӣ боздошт шуданд. мақомот расман ҳодисаро шарҳ намедиҳанд, вале ба гуфтаи ҳамсӯҳбатони Радиои Озодӣ, полковник Муродзода дар тағйири парвандаи як қочоқбар ва гирифтани пора дар ҳаҷми беш аз 150 000 сомонӣ айбдор мешавад. ӯ бар асоси моддаи 247 қисми 4 кодекси ҷиноятӣ, яъне қалобӣ ба миқдори махсусан калон айбдор мешавад. ҳоло Нодир Муродзода дар боздоштгоҳи Кумитаи амнияти миллӣ дар Душанбе нигаҳдорӣ мешавад. айбе ки нисбат ба ӯ эълон шудааст, аз 94 000 сомонӣ то беш аз 140 000 сомонӣ ҷарима ва ё аз 8 то 12 соли зиндонро пешбинӣ мекунад.
معمولا در تاجیکستان اکثر منصبداران بازداشت شده با سپردن جریمه از جوابگری رها می شوند. مقامات روسیه مناقشه معیشی بین خویشاوندان یک دخترچه خردسال تاجیک و والدان کودک روسی را که این دختر تاجیک را زده بود واهمه کرده خیلی کلان کردند و به ضد جوان تاجیک 20 ساله‌ای که به حمایت از خواهر خردسالش برخواسته بود 2 پرونده جنایتی گشودند. پرونده اول بعد دخالت وکیل دومای دولتی الکساندر خینشتین گشوده شد، ولی به اینم قناعت نکرده الکساندر باستریکین رئیس کمیته تفتیشات روسیه که با عقیده‌های ضد مهاجران نام برآورده است طلب کرد تا در رابطه با این قضیه باز یک پرونده گشایند و درباره نتیجه تفتیشش به او حساب بودند. ریاست تفتیشات ولایت سمار روز 6 مارس سال 2023 خبر داد که شعبه تفتیشات نویه کیرو شهر سمار در رابطه با این مناقشه معیشی بر اساس قسم 2 ماده 213 کودکس جنایتی روسیه با اتهام افباشی پرونده جنایتی گشوده، همچنین از پلیس پرونده جنایتی نیز در رابطه با همین قضیه بر اساس قسم 2 ماده 112 با اتهام قصداً رسانیدن آسیب میانه به سلامتی از سوی گروه شخصان گشوده شده را نیز طلب کرده به دست خود گرفته است. خود جوان تاجیک و نزدیکانش برای شرح ماجرا دسترس نیستند، ولی بنا به فرضیه تفتیشات روز 22 فوریه سال 2023 طرفهای شام یک ساکن 20 ساله محلی در نزد یک بنا در کوچه والشسکای شاسه در شهر سمار نسبت به یک کودک خردسال سال تولدش 2013 و افراد دیگر با این گمان اشتباهی که گویا امین کودک خواهر خرده او سال تولدش 2012 را لطوکوب کرده است دست به عملهای افباشی زد. از مواد پرونده جنایتی همچنین برمیآید که همان روز 23 فوریه گمانبر شونده همراه چند تن از شناسایش به سر و رو و بدن پدر کودک ذکر شده چند ضربه زدند. یک ساکن آن بنا که از راه میگذشت و میخواست پیش روی مناقشه را بگیرد نیز مورد لطوکوب از طرف گمانبر شوندگان قرار گرفته است. مقامات تفتیشاتی میگوید همه اشتراکچیان این مناقشه را معاین کرده به ضد یکی از آنها ساکن 20 ساله سماره بر اساس قسم 2 ماده 213 و قسم 2 ماده 112 با اتهام افباشی و قصداً رسانیدن آسیب میانه به سلامتی پرونده گشودند. حالا مسئله بحث پیشکی گرفتن این جوان دستگیر شده و گفتگوی شریکان او در دست بررسی قرار داشته است. نشریه‌های محلی خبر دادند که جوان دستگیر شده از تاجیکستان بوده در پی لطوکوب خواهر 11 سالش از سوی یک پسر بچه 10 ساله به حمایت از خواهرش برخواسته است. بنا به گزارش تیوی سماره ماجرا از مناقشه خوانندگان مکتب سر شد. یک گروه بچه‌های محلی یک دخترک از عائله مهاجران تاجیک را لطوکوب کردند. از این خبر یافته برادر دختر با چند شناسش به جای کار مادر یکی از کودکانی که خواهر آنها را لطوکوب کرده بود آمده است. او پدر آن کودکان را بر از بار دعوت کرده است، ولی بحث‌های آنها به زن و زنی پیچید. یک مرد همسایه که میخواست پیش روی مناقشه را بگیرد نیز لطوکوب شده است و در نتیجه هر دو به بیمارستان افتادند. مادر آن کودک یولیا سوداکووا در اینترنت ثبت‌های ویدیویی از محل مناقشه را نشر کرد و گفت عملگران گویا پسر او را هم از کورکش کشیدند و تنها بعد دعوت پلیس از جای حادثه فرار کردند. سوداکووا پلیس را به بیعملی عیب دار کرد، اما طرف دیگر میگوید که پدر و مادر آن پسر بچه دلیل‌های آنها را گوش نکردند و عائله آنها را تحقیر کردند. در پی این بین 2 نفر زن و زنی شد و دیگران تلاش کردند که آنها را از هم جدا کنند. باور می‌رود این مناقشه که روی گپ نداشت و اگر وکیل دوم خینشتین و رهبر کمیته تفتیشات باستریکین به دلیل‌های صرف سیاسی به آن دخالت نمی‌کردند، این 2 نفر با مقصد گرفتن خول بیشتر مهاجران تاجیک را هنوز قبل از شروع تفتیش در این ماجرا گناهکار اعلام کردند. به جوان تاجیک بر اساس قسم 2 ماده 112 برای قصداً رسانیدن آسیب میانه به سلامتی تا 5 سال زندان و بر اساس قسم 2 ماده 213 برای افباشی جریمه به مبلغ تا 1 میلیون روبل یا تا 5 سال کارای اصلاحی و یا تا 7 سال حکم زندان تهدید میکند. پیوندان روزنامه‌نگار خورشید فاضلوف گفتند او را ماموران امنیت در شهر پنجکند بازداشت کردند. عزیزا نومانووا مادر خورشید فاضلوف روز 8 مارس به رادیوی آزادی گفت یک لحظه نشان دادن رویش را دیدم
ولی امکان گپ زدن ندادند. مادرش میگوید خورشید فاضلوف را روز 7 مارس دید و انتظار داشت که پس از پرسش رها می شود، اما هنوز در بازداشت است. اتهام ضد او معلوم نیست. مقامات به طور رسمی درباره بازداشت او و سببهایش چیزی نگفتند. خبرنگار تاجیک تا حال وکیل مدافع ندارد. نمیدانم برای چی پسرم را بردند، چه کار کرده است، گپ نمیزنند. دیروز تلفن و کامپیوترش را بردند. امروز دادرش رفته بود، گفتند لباس و چیزهای دیگر ضروریش را بیاریم. گفت مادر خورشید فاضلوف. خورشید فاضلوف را روز 6 مارس در اداره کار مهاجرت شهر پنجکین دستگیر کردند، جایی که تا ماه ینور امسال بر اساس قرارداد کار میکرد. چند منبع از جمله کارمندان اداره کار و مهاجرت پنجکین به خبرگزاری از پلوس گفتند 4 نفر صبح 7 مارس کامپیوتر را که او کار میکرد گرفته بردند. فاضلوف بیشتر با رسانه‌های مستقل محلی همکاری داشت، به خصوص مشکلات مردم و کمبودی مقامات در پنجکین مینوشت. در شبکه‌های اجتماعی نیز فعال بود. چند سال پیش در یک برنامه تلویزیونی دولتی تاجیکستان او را از همکاران سامانه مستقل اخبار نام کرده بودند. خورشید فاضلوف 37 سال و صاحب 3 فرزند است. در یک سال آخر در تاجیکستان بیش از 10 خبرنگار و بلاگر دستگیر و از 7 تا 20 سال زندانی شدند. سازمان‌های بین المللی حکومت را به فشار افزاینده به خبرنگاران تنقید کردند. مقامات میگویند خبرنگاران به همکاری با سازمان‌های ممنوع عیبدار شدند. تماشابینان عزیز، یادآور می‌شویم خلاصه مهمترین اخبار تاجیکستان را از پایگاه خبری بامداد تماشا دارید. برنامه را ادامه می‌دهیم. داستان کل شهر استانبول از دادگاه عالی 13 این شهر برای شهروند کرتبار سوریه احلام البشیر همچون جزا 3009 سال زندان طلب کرده است. بنا به گزارش خبرگزاری ترکی انادولو، این زن عامل اساسی حمله خونین تروریستی روز 13 نوامبر سال 2022 در کوچه استقلال در ناحیه بایغول شهر استانبول دانسته می شود. در آن حمله 6 نفر کشته و 99 تن زخمی شدند. در عیبنامه داستانی کل استانبول، احلام البشیر به دست داشتن در جنایت‌های برقصدانه ضد دولتی گناهکار کرده شده، برایش 7 حکم عمر بود یا از 1949 تا 3009 سال زندان طلب کرده می شود. بنا به فرضیه تفتیشات محض امین زن روز 13 نوامبر خلطه پر از مواد ترکنده را در روی یک خرک در کوچه پرازدحام استقلال گذاشت و چند لحظه بعد کوچه را ترک کردن او این مواد منفجر ترکید. مرافعه نوبتی این پرونده پرسر و صدا در دادگاه عالی 13 استانبول از 9 تا 11 مای سال 2023 برگزار می شود. وزارت کارهای داخلی ترک قبلا گفته بود که در پس این ترکش گروه های جدای طلب کردها ایستادند. جدای طلبان کرد اینک چندین ده ساله باز برای ساختن دولت مستقل کردستان در منطقه های کردنشین ترک، سوریه، عراق و ایران مبارزه میبرند. به گفته داستان کل استانبول، احلام البشیر و بلال حکموس اعضای گروه های کردی سوریه بوده در پی تمرین های ویژه و گرفتن دستورها از جانب این گروه ها با مواد ترکنده به ترک فرستاده شدند. گفته میشد آنها را توسط کانال های مخفی گروه های کرد به استانبول انتقال دادند. در اینجا در خانه های مربوط به اعضای سازمان های جدای طلبان کرد جابجا کردند. بعد انجام حمله تروریستی احلام بشیر دستگیر گردید، ولی به بلال حکموس میسر شد که از ترکیه از طریق ادرین فرار کند. در رابطه با این پرونده دستور حبس چند تن از رهبران جدای طلبان کرد صادر شده. در عموم علیه 36 نفر با اتهام سنگین چون تخریب اساسهای دولت و یکپارچگی کشور، تشکیل و رهبری سازمان‌های تروریستی، عضویت در چنین سازمان‌ها، کشتار و قصد کشتار شهروندان از جمله کودکان، مهاجرت غیر قانونی، نگاه داشتن سلاح و مواد ترکنده و دیگر مواد خطرناک عیبنامه اعلان شده. داستانی برای 7 نفر آنها از دادگاه حکم حبس عمر بود و از 1949 تا 3009 سال زندان طلب کرده است. بنا به گزارش انادولو، بعد آنکه اداره جاسوسی ترکیه معلوم کرد که خلیل منجی یک نفر کلیدی در تشکیل حمله تروریستی استانبول در شهر قمشلی در شمال ترکیه که تحت نظارت کردها قرار دارد
و زیر حمایت آنها پناه شده است و با راهبران جدای طلبان کرد در تماس است. برای از بین بردن او یک عملیات ویژه سازمان داده شد. روز 22 فوریه سال 2023 خلیل منجی در نتیجه یک عملیات ویژه اداره جاسوسی ترکیه در قمیشلی از بین برده شد. ریاست گفتگو جنایتی وزارت کارهای داخلی تاجیکستان روز 7 مارس سال 2023 در فیسبوک خبر داد که نابالغ علی مردانوف پس از 1.5 سال بینام و نشان گم بودنش دریافت کرده شده به والدانش سپرده شد. ریاست گفتگو جنایتی درباره چگونه گم شدن این نابالغ یگان تفصیلات دیگر نداده است. این هم معلوم نیست که در مدت 1.5 سال غیب زدنش نابالغ علی مردانوف در کجا قرار داشت و به چه کار مشغول بود و از کدام حساب روز خود را پیش می برد. خبر بعد 1.5 سال یافته شدن این دختر نابالغ را ده نفر و صد نفر لایک گذاشته، بیش از 100 نفر زیر آن شرح اساسا مثبت نوشتند و نزدیک 90 نفر این خبر را بازنشر کردند. مسئله گم شدن نابالغان به خصوص دختران نورس در تاجیکستان یک مسئله خیلی داغ است. تقریبا هر هفته در شبکه‌های اجتماعی اعلان گم شدن یگان کودک یا دختر نابالغ نشر می شود. دختران نورس معمولا در پی یگان مناقشه اولیوی با پدر و مادر و دیگر اعضای خانواده‌شان از خانه قهر کرده برآمده می روند. متاسفانه نه در همه ایالت‌ها این دختران مثل علی مردانوف یافت شده به پیش والدانش برمیگردند. تماشابینان عزیز و گرامی، این بود مرور به خلاصه چند خبر مهم امروز تاجیکستان. خبر و گزارش‌های بیشتر از تاجیکستان و درباره تاجیکستان و اطراف آن را در سامانه پایگاه خبری بامداد در این نشانه پیگیری نمایید: www.bomdad.com. خوش باشید.